कि कीमत के भुगतान बारे मुकदमेबाजी वाधू भार है। नवे कानून अनुसार किसान के फार्म तो फसल चुकन तो बाद किसान को डिलीवरी रसीद दी जाएगी, जिस विच लिखिया होएगा कि इसकी कीमत 3 दिनों के अंदर तुहानू मिल जाएगी। और 3 दिन अगों की तारीख पा के एक चैक देवेगा। जे किसान नू पेमेंट ना मिले तो वह SDM को शिकायत कर सकेगा, जो किसान की शिकायत का 1 महीने अंदर फैसला करेगा। SDM पहला ही अपने पेंडिंग केसा का फैसला नहीं कर पा रहे। जेकर SDM फैसला नहीं करता या किसान के खिलाफ कर देता है तो किसान कलैक्टर पास अपील कर सकता है। इस तरह एक नवी मुकदमेबाजी किसान के गल पा दी गई है। जदों तक SDM फैसला करेगा उदों तक किसान की फसल का पता नहीं कित्थे पहुँच चुकी होवेगी। SDM का फैसला सिविल कोर्ट की डिग्री के बराबर समझा जाएगा, जिसकी अजराई करानी पएगी। ਵਪਾਰੀ ਦੀ उस वेले ਕਿਹੜੀ जायदाद दूजे तीजे सूबे ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। होना तो यह चाहिए सी कि फसल की चुकाई उदों तक नहीं होवेगी जो तक कीमत उसके हथ नहीं आ जाती। सारिया चीज़ों की डिलीवरी पहला पेमेंट लैके ही होंदी है। ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ बिना कीमत के भुगतान फसल उठा लेनी मार्केट के असूलों के खिलाफ है तो किसान को अनचाही मुकदमेबाजी विच उलझा देवेगी। सीमित वसीलिया वाला किसान वड्डे व्यापारी के खिलाफ मुकदमा किवें लड़ सकेगा तो क्यों लड़ेगा। किसानों को खामखां की मुकदमेबाजी विच उलझाया जा रहा है। सिविल कोर्ट में जाना भी कारियामंद नहीं होवेगा, क्योंकि हर किसान वालों मुकदमा करना, कोर्ट फीस लाउणा, गवाहियां भुगताउणियां सब जानते हैं किन्नियां औखियां हैं ते किन्ना समा लगता है। खरीददार व्यापारी की परिभाषा विच व्यक्ति, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी या होर सोसाइटी शामिल हैं। ये सारे ऑनलाइन बतौर इलैक्ट्रॉनिक व्यापारी के तौर पर खरीद कर सकते हैं। इन्हां बारे जानकारी, इन्हां दी शनाखत, इन्हां दे दफ्तर ते कारोबार का वेरवा किसान पास नहीं होना, ना ही दिता जाना है। जाली कंपनियां, फर्मां ते सोसाइटियां आम वेखण विच आ रही हैं। फर्ज करो बाहरले देश बैठिया LLP या कंपनी खरीद करके किसानां नाल ठगी मार जाती है तो सरकार किसनूं फड़ेगी ते किवें वसूली करोगे। जे भारतीय पार्टनर असासहीन व्यक्ति होवे तो कौन जिम्मेदार होवेगा। इसी तरह जाली कंपनियां ते फर्मां किसानां नाल ठगी मार सकदियां हैं। इन्हां खिलाफ SDM की कर सकेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बारे कानून कृषिक सशक्तिकरण ਅਤੇ सुरक्षण, कीमत आश्वासन ਅਤੇ कृषि सेवा करार विधेयक 2020। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बारे बनाए गए कानून का ना तो बड़ा आकर्षक रखा गया है, पर नाम बड़ा और दर्शन छोटे वाली गल है। यह कानून ना तो किसान का सशक्तिकरण भाव किसान को शक्ति देने वाला है ते ना ही उसका सुरक्षण भाव सुरक्षा देने वाला है ते ना ही यह फसल की कीमत का विश्वास दिवाउण वाला है। इसकी व्याख्या तो पता लगता है कि किसान नाल फिर तो जुमलेबाजी की जा रही है, क्योंकि पॉइंट पहला, संविधानक तौर पर यह कानून केंद्र सरकार के अधिकार खेतर विच नहीं आउंदा। इसके 7वें शेड्यूल की 3 नंबर लिस्ट की मद नंबर 33 लागू नहीं होंदी। यह कानून वनज ते व्यापार नाल संबंध नहीं रखता। ये खेती करन नाल संबंधित है ते सीधे तौर पर राज्य सरकार के कानून बनाउण की लिस्ट के 14 नंबर मद हेठ आउंदा है, जिस राही राज्य सरकार खेती बारे कानून बनाउण का अधिकार रखती है, ना कि केंद्र सरकार। पॉइंट दूजा, संविधान की धारा 254 अनुसार जेकर पार्लीमेंट कोई कानून बनाउंदी है जिहड़ा पार्लीमेंट के कानून बनाउण के अधिकार खेतर विच है तो वह कानून संविधान के 7वें शेड्यूल की लिस्ट नंबर 3 जो राज्य सरकार ते केंद्र सरकार के सांझे अधिकार खेतर विच है ते पार्लीमेंट का बनाया कानून राज्य सरकारां ते लागू होवेगा। पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बारे बनाया कानून सांझी लिस्ट की मद नंबर 33 अधीन नहीं आउंदा।
ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਮੱਦ 14 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਹਿਤ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧੀਨਗੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ 4, ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖੁਰਾਕ, ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ, ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਕਨੀਕ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਗੈਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਧਾਰਾ 9 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਆਇੰਟ 5, ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਤੌਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ 6, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14(7) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ SDM ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੌਰ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 67 ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਖੜੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਦ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਡੰਗਰ, ਵੱਛਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ 7, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਫੋਕੀ ਤਸੱਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਭਾਵ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਨਸ ਉਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੀਜ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਜੀ ਸਪਰੇ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨਸ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ, ਸੁਟਾਈ, ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਰੰਗ, ਮਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੀਨ ਢੰਗ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪੱਕਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪੁਆਇੰਟ 10, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸ ਦੀ ਵੇਚ ਕੀਮਤ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਿਨਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੇਚ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ
MSP ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ MSP ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ 11, ਧਾਰਾ 7(2) ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕਰਾਈ ਗਈ ਖੇਤੀ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਸਟਾਕ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ 12, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਏਗਾ। ਜੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ SDM ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਤਾਂ SDM 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। SDM ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਜਰਾਏ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡਿਗਰੀ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਜਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਜਰਾਏ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਵਾ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗਿਣਾਂਗੇ ਤੇ ਘੋਖਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।